computer organization and architecture, importance of it, அதையும் பார்த்தோம். So what is really a computer architecture, what it mean அப்படின்னு கவர் பண்ணும். And these are the unit 1 topics we have to cover. Unit 1 la basic structure of a computer system we are going to learn in depth. So what are all the functional unit we have covered yesterday. So this is a prescribed textbook given for your Anna University Regulation 2017. And some few again recap of some points regarding computer architecture. Yesterday we have discussed. Then what is functional units? What are the basic functional units that is involved inside a processor? We covered. Input unit will be connected with the processor, central processing unit, which consists of memory unit, arithmetic logical unit, and control unit. Totally, it is said to be a CPU. Output unit separate. So this is the overall recap. Input units. Day-to-day life, we are making use of this input device, and these are all we would have come across in our life. So memory unit, very important is primary storage, and a secondary storage will be how it is made. Storage, when the primary storage, how it is made up of, and how much of capacity of bit informations can be stored in that primary memory, and what is the bit length allowed. அது மாதிரிலாம் பார்த்துட்டோம். And what is said to be a primary memory is RAM and ROM, and another kind of memory which is available in the primary memory is the temporary memory called as cache memory. And commonly the primary memory will be small but fast. When compared to the storage, it is very less only, and it is little bit costly because it is inbuilt with the CPU. Secondary storage, as you all know, if you want any extra storage have to be involved for our data storage or information for our main use. Extras memory order provision is available in a CPU that we can buy those magnetic disk. It is made up of magnetic disk, magnetic tape, and optical disk, and we can buy some floppy disk or a DVD for making use of information stored in a large amount. Arithmetic logical unit performing only addition, subtraction, multiplication, division, logical operations, and or for that only that ALU processor is used. Output unit. Some of the output unit we have come across in our life. What is the main duty of a control unit? It have to cooperate the operations of input, output, memory, CPU in some way. It is all present in a CPU. CPU consists of ALU, control unit, memory unit. So these are the things we have discussed. Got the point, students? Okay, just wait. And today very important and very easiest topic is this 8 ideas. என்ன மேம் அது 8 ஐடியாஸ் அப்படின்னா, இப்போ உங்க வீட்டில் ஒரு வீடு கட்ட போறீங்க, கரெக்டாக ஒரு பிளான் பண்றீங்க. எங்க வீட்டை வந்து நாங்க கட்டுறதுக்கு ஒரு பிளான் பண்றோம்னா அதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கு, கரெக்டா இல்லையா? சரி சொன்னோம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ஒரே நிமிஷம். Okay. Reply students. Able to hear? Students reply பண்ணுங்க. ஒரு வீடு கட்ட போறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பிளான்லாம் பண்ணுவீங்க இல்லையா? எஸ் ஆர் நோப்பா? ஆமா. இப்ப நம்ம இஷ்டம் போல வீடு கட்ட முடியுமா? இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இவ்வளவுதான் அது அலவுட். இதுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு, கரெக்டா இல்லையா? அதே மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர், இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஃபைனல் இயர் வரைக்கும் படிச்சுட்டீங்க, ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கும் நீங்க இந்த கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் பேசிக் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். அட் த சேம் டைம் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பிளேஸ் ஆஸ் அ கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் இன் அன் ஐடி கம்பெனி, தென் you have to follow some. If you become a computer architecture designer or a designer ஆவறீங்கன்னா, you have to know the 8 ideas. ஐடியாஸ்னா என்னன்னா, இந்த ஐடியா தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமை நீங்க கரெக்டா டிசைனும் ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியும். புரியுதா? ஸோ எப்படி ஒரு வீடு கட்டும் போது இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இவ்வளவுதான் கட்ட முடியும் அப்படின்னு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த இவ்வளவு ஃப்ளோர்ஸ் தான் அலவுடு, அப்படி இந்த மாதிரி
லேண்டுக்கு அவ்வளவுதான் அது கெப்பாசிட்டி இருக்கும். அதுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோயிங். த சேம் டைம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் நீ பில்ட் பண்ற ஆர்கனைஸ் பண்றனா we have to have some ideas in your mind and then only follow the design part. Got the point? What I'm trying to tell? இப்போ வந்து நீ கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் you're going to design a processor now. What are the rules or what are the idea you have to keep in mind? So basic structure of a computer system, even though this particular heading is not given in your syllabus, but this is been covered throughout எல்லா சிலபஸுமே இதை கவர் பண்ணுவாங்க. இதை கவர் பண்ணாம போகவே மாட்டாங்க. ஓகேவா? 8 கிரேட் ஐடியாஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் டிசைன். எந்த ஒரு எம்சிக்யூ கொஸ்டின் ரெஃபர் பண்ணாலுமே இது வந்து கவர் ஆயிரும் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம். So you have to keep in mind, being a computer architecture, now you are a computer architecture, you have to know some 8 ideas for designing a computer. So what are the 8 ideas? 8 ideas இங்க list out பண்ணியிருக்கேன். First one is design for Moore's law. Okay, design for Moore's law. என்ன மேம் அது Moore's lawனா that is one person. Okay, அதை பத்தி படிக்க போறோம். அடுத்தது use abstraction to simplify design. அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் என்ன? கான்செப்ட். எதுக்கு இந்த ப்ராசஸரை நீ இன்வென்ட் பண்ண போற? வாட் இஸ் த மெயின் யூஸ்? என்னென்ன அப்ளிகேஷன் இல்லை ரன் ஆக போகுது, என்னென்ன ஓஎஸ் சப்போர்ட் பண்ண போகுது, அதெல்லாம் நீங்க வந்து ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சுட்டு தான் நீங்க டிசைன் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அப்பதான் அந்த ஒரு ப்ராசஸர் வந்து சிம்பிளிஃபை ஆகும், காம்ப்ளெக்ஸா ஆகாது. ஓகே, டிசைன் வந்து எந்த அளவுக்கு நீ கிறிஸ்பியா, அதான் சொல்றாங்களே இப்ப எந்த அளவுக்கு ஒரு சிப் வந்து சப்போர்ட்டிங் தட் மச் ஆஃப் இன்டகிரேட்டட் ஐசி வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸை ரன் பண்ணுதுன்னா அப்ப டிசைனிங் வந்து எவ்வளவு சிம்பிள் ஆயிட்டு வருது போக போக ஜென்ரேஷன் ஆக ஆக. என் கம்பேர்ட் டு இப்பெல்லாம் ஒரு ரூம் ஃபுல்லா வந்து ஒரு ப்ராசஸரை ஃப்ரேம் பண்ணாங்க, டிசைன் பண்ணாங்க. இப்ப அப்படி கிடையாது, மொபைல் அளவுக்கு வந்துருச்சு இல்லையா ப்ராசஸரோட சைஸ். So you have to keep in mind when you are designing a processor, use abstraction concept to simplify the design. Make the common case fast. அது என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இன் டெப்த். அப்புறம் பர்ஃபார்மன்ஸ் வர்சஸ் பேரலிசம். என்ன மேம் இதுனா, இது ரெண்டுமே இந்த டேர்மையும் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுட்டு தான் நீங்க கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சரா ரோல் கரெக்டா பண்ண முடியும். வாட்ஸ் த மீனிங் இஸ், ஒரு ப்ராசஸர் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸும் ஸ்பீடா இருக்கணும், அட் த சேம் டைம் பேரலிசம்னா என்ன மீனிங்? இப்ப எப்படி வந்து ஒரு பிசில இல்ல லேப்டாப்ல நீங்க ஒரே டைம்ல வேர்ட் ப்ராசஸரும் ரன் ஆகுது, எக்ஸல்லையும் நீங்க டைப் பண்றீங்க, பாட்டும் கேக்குறீங்க. ஸோ ஹவு மச் ஆஃப் மல்டிபிள் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் ரன்னிங்? பேரலிசம், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பேரலிசம், கன்கரன்சி. காட் த பாயிண்ட்? ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸும் எப்படி இருக்கணும்னா, எவ்வளோ அப்ளிகேஷன்ஸ் ரன் ஆகணுமோ இட் ஷுட் நாட் ஸ்பீட் டவுன் த ப்ராசஸ். ப்ராசஸர் ஸ்பீட் ஃபாஸ்டா இருந்தால் தான் இப்ப இப்ப பழைய லேப்டாப்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, பார்த்தா ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓபன் பண்றதுக்குள்ள போதும் ஆயிரும், கரெக்டா? ஏன்னா ஸ்லோ டவுன் ஆயிடுச்சு, அதோட ப்ராசஸிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் டவுன் ஆயிட்டே போகுதுன்னு அர்த்தம். அப்ப நீ எந்த அளவுக்கு டிசைன் பண்ணணும்னா performance and parallelism, how much of applications running inside the processor, the performance also should be in the speed way, fast way. அதே மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் வர்சஸ் பைப்லைனிங். பைப்லைனிங்னா என்ன? டேட்டா பாத்துல எவ்வளவு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்தாவுமே கரெக்டா அந்த சிபியூக்கு எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போகணுமோ அங்க போயிடணும், சியூக்கு கண்ட்ரோல் யூனிட்டுக்கு, அப்புறம் ஏஎல்யூ ப்ராசஸர் போகணும்னா அங்கேயும் கரெக்டா பைப்லைனிங். கரெக்டா நீங்க வந்து பைப்லைனிங்னா என்ன அர்த்தம்? எப்படி ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு ஒரு பைப்லைன் சப்ளை ஃப்ரம் டாப் ஃப்ளோர்ல இருந்து டவுன் ஃப்ளோர் வரைக்கும் அந்த தண்ணி கரெக்டா ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு பாத்வே கரெக்டா அமைச்சு கொடுக்கணுமோ, அதே மாதிரி ஒரு டேட்டா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒரு இன்புட்ல இருந்து அனுப்புறாங்க ப்ராசஸருக்குன்னா அந்த பாத்வே டிசைன் இஸ் செட் டு பி பைப்லைனிங். அது வந்து கரெக்டா இருக்கும். அது கரெக்டா நீங்க ஃப்ரேம் பண்ணாதான் பர்ஃபார்மன்ஸும் ஃபாஸ்டரா இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சிருக்கணும். பர்ஃபார்மன்ஸ் வர்சஸ் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம அடுத்த நாள் கிளாஸ் பார்க்கலாம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஜஸ்ட் இந்த 3 கேசஸ் மட்டும் 4 கேசஸ் மட்டும் நம்ம பார்த்தலாம். பேரலிசம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் டே வில் see the other ideas. ஓவரால் உங்களுக்கு புரியுதா நம்ம எதுக்காக இந்த 8 கிரேட் ஐடியாஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் டிசைன்ஸ் படிக்கணும்? Students, can you hear me? Yes ma'am. என்னாச்சு, கட் ஆயிடுச்சு? என்னோட நெட் ப்ராப்ளமா என்னத்துல? எது வரைக்கும் நீங்க கேட்டுட்டு இருந்தீங்க? எந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க? ப்ளீஸ் ரிப்ளை. ஸ்டூடண்ட்ஸ் ரிப்ளை. ஐடியாஸ் இன்னைக்கு பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க மேம்.
என்னதுப்பா? First 4 ideas. ஓகே. அது வரைக்கும் தெரிஞ்சுச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் ஆயிட்டு. ஓகே, தேங்க்யூப்பா ஃபார் த ரிப்ளை. ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான். இந்த 8 ஐடியாஸ் வந்து ஈஸியாக. ஓகே மேம், அது என்ன மேம் டிசைன் ஃபார் மூவ்ஸ் லா அப்படின்னா, மூர் இஸ் அ பர்சன். ஓகே, ஃபுல் நேம் இஸ் கார்டன் மூர். ஓகேவா? இவர் வந்து யாருன்னா த ஃபவுண்டர் ஆஃப் இன்டெல். இன்டெல் இஸ் த மெயின் ப்ராசஸர் இல்லையா, ஒரு கம்பெனி. இன்டெல் கம்பெனிக்கு ஓனர், அவர் ஃபவுண்டர். That person has analyzed about the full details of computer architecture for a particular system. நம்ம எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணி அதை கொடுத்துருக்கிறது தான் அந்த லா, அதை மூவ்ஸ் லா சொல்லுவாங்க. இப்போ நியூட்டன்ஸ் லா, அது மாதிரி மூவ்ஸ் லா ரிகார்டிங் வித் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ விஎல்எஸ்ஐ டெக்னாலஜி. வாட் இஸ் விஎல்எஸ்ஐ டெக்னாலஜி? வாட் இஸ் அ ஃபுல் ஃபார்ம் ஃபார் விஎல்எஸ்ஐ? கீழே இருக்கு, இருந்தாலும் சொல்லுங்க வாய திறந்து. விஎல்எஸ்ஐனா என்ன? Very large scale integration. வெரி குட். வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெகிரேஷன். ஸோ இந்த டெக்னாலஜி கான்ஸ்டன்ட்லி இம்ப்ரூவ்ஸ். இது எப்படி இருக்கணும்னா 6 months ஒரு வாட்டி, 12 months ஒரு வாட்டி, 24 months ஒரு வாட்டி வந்து சேஞ்ச் ஓவர் ஆகிட்டே இருக்கணும். அப்பதான் இந்த டெக்னாலஜி வந்து லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கணும் அர்த்தம். ஸோ விஎல்எஸ்ஐ டெக்னாலஜி, வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெகிரேஷன் ஐசி. ஓகே, ஆர் டெக்னாலஜி. வாட் இஸ் விஎல்எஸ்ஐ ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க. வித் மெனி டிவைசஸ் ஆன் ஒன் சிப். நிறைய டிவைசஸ், மெனி லைக் டிரான்சிஸ்டர்ஸ், டயோட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரே சிப்குள்ள கொண்டு வர்றது தான் வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெகிரேஷன். ரெஃபர்ஸ் டு ஐசி, இன்டெகிரேட்டட் சர்க்யூட், ஆர் வி கேன் ஆல்சோ சே எஸ் டெக்னாலஜி. பாவனா இந்த டெக்னாலஜி அந்த டெக்னாலஜி சொல்றாங்களே, வாட் இஸ் த டெக்னாலஜி? இட்ஸ் நத்திங் பட் மெனி டிவைசஸ் ஆன் அ ஒன் சிப். ஸோ ஹவு ஒன் டிஃபைன் மெனி, எப்படி ஒரே இதுக்குள்ள மெனி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா, த டேர்ம் ஓரியன்டட் இன் 1970s ஃபவுண்ட் தட் ஃபர்ஸ்ட் இட் வாஸ் இனிஷியலி எஸ்எஸ்ஐ. எஸ்எஸ்ஐனா ஸ்மால் ஸ்கேல் இன்டெகிரேஷனாக இருந்துச்சு. ஓகே, ஒரே ஒரு யூசேஜ், ஒரு டேட்டாவும் ஒரு ப்ராசஸர் மாதிரி இருக்கும், அது மட்டும் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அடுத்தது லார்ஜ் ஸ்கேல அவங்க இன்வென்ட் பண்ணாங்க. செவரல் ஆர்டர் ஹேவ் பின். ஸோ இப்போ கம்பைன் பண்ணிட்டாங்க. விஎல்எஸ்ஐனா போத் small scale integration as well as large scale integrations are supported in this technology, defined by number of transistors or gates per IC. என்ன மேம் அந்த டிரான்சிஸ்டர்ஸ் ஆர் கேட்ஸ் பர் ஐசினா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. டிரான்சிஸ்டர்னா என்ன நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். டிரான்சிஸ்டர்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் எல்லா எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்லும் இந்த டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி தான் ஐசியை கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க, இன்டெகிரேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ டிரான்சிஸ்டர் இஸ் அ செமிகண்டக்டர் டிவைஸ். இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? எப்பயாவது உங்க பிசிய ரிமூவ் பண்ணி பின்னாடி பேக்ல எப்படி எல்லாம் டிசைன் பண்ணீங்க? ப்ராசஸர், மதர் போர்டை யாராவது செக் பண்ணிருக்கீங்களா? எனிவன் சே எஸ் ஆர் நோ? பாய்ஸ் பாத்து. ஓகேப்பா, வெரி குட். என்னடா அது பாய்ஸை கேக்குறாங்கன்னா, பாய்ஸ் தான் வந்து இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் என்ன இருக்கு அதெல்லாம் நுணுப்பமா போட்டு தேடுவாங்க அதெல்லாம். ஸோ டிரான்சிஸ்டர் இஸ் a semiconductor device used to amplify or switch electronic signals. Okay, அனுப்புற electronic signals and electrical power. So transistors are one of the basic building block of any modern electronics. Okay, it can be watch. Modern electronic watch இருக்கு, clock நிறைய இப்போ வந்துட்டு. It is composed of semiconductor materials usually with all at least 3 terminals for connection to an external circuit. அப்ப ஒரு transistor is having how much of terminals? 3 terminals. அப்ப how much of transistors are used நீங்க மைண்ட் செட் பண்ணிக்கணும் for a single chip. Okay. The point is you have to understand what is VLSI technology. VLSI technology is nothing but the number of transistors or gates per IC. So VLSI la large scale of transistors are being used. அதனால தான் நம்மளுக்கு நிறைய டேட்டாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிட்டு இருக்கு. So it states that number of transistors in an integrated circuit always have to double every 18 to 24 months. Okay, this is called as technology. It was first designed by whom? Moore. Gordon Moore, who is a founder of Intel, has set a rule that ஒவ்வொரு வாட்டியும் டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகுதுன்னா how much of transistor have been included, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ராசஸிங் ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்கும், டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் வில் பி மோர். இப்போதான் கிளவுட் பேஸ்டாக வரைக்கும் வந்திருக்கு டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட். எனி டவுட் யூ ஹாவ் இன் திஸ் ஸ்லைட்? ப்ளீஸ் ரிப்ளை எஸ் ஆர் நோ. What is how to design for Moore's law? Okay,
So you have to keep in mind when you are a computer architecture, you have to keep in mind the Moore's law, where ஒரு வாட்டி நீங்க வந்து some set of transistors integrate பண்ணி நீங்க ரன் பண்றீங்கன்னா that have to be double every 18 to 24 months. அதோட processing speed and inputs of transistors have to be differing 18 to 24 months. அதே பழைய processor வச்சே நம்ம வந்து ரன் பண்ணக்கூடாது. Use abstractions to simplify design. Point is, use abstractions to simplify design. என்ன மீனிங்னா உங்க கான்செப்ட் ஒரு ப்ராசஸர் நீங்க இன்வென்ட் பண்ண போறீங்க ஃபார் த சொசைட்டி ஆர் ஃபார் சம் கம்பெனினா you have to keep a concept for it. Both computer designer who organize all the unit together to form a processor அவங்களும் programs இல்லாம ஒரு OS ரன் ஆகாது, ஒரு ப்ராசஸர் ரன் ஆகாது இல்லையா. ப்ரோக்ராம்ஸ் மீன்ஸ் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமா இருக்கட்டும், ஒரு சி லாங்குவேஜ் ஜாவா லாங்குவேஜ் வச்சு தான். ஸோ ரெண்டுமே இன்டெகிரேட் பண்ணணும். ஸோ கம்ப்யூட்டர் டிசைனர்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் ப்ரோக்ராமர்ஸ் ஹாவ் டு ஒரு கலெக்டட் ஐடியாஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி திஸ் இஸ் த ரியல் கான்செப்ட் ஃபார் டிசைனிங். ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் இன்வால்மெண்ட்ல தான் இட் கேன் வாட் கேன் பி ரெடியூஸ் டிசைன் ஆஃப் த டைம் கேன் பி ரெடியூஸ் அட் த சேம் டைம் improve the productivity. இப்போ இன்டெல் ப்ராசஸர் எங்க பார்த்தாலும் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் இல்லையா. அந்த ப்ராசஸ் எந்த அளவுக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டி கெயின் பண்ணியிருக்குன்னா த திங் இஸ் த டூ பர்சன்ஸ் வில் பி இன்வால்வ். ஹூ ஆர் தே? கம்ப்யூட்டர் டிசைனர்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராமர்ஸ் ஹாவ் டு focus on the concept to reduce the design time and improve its productivity. So ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்ப லார்ஜ் ரூம்ல இருந்த ப்ராசஸர் இப்ப சின்ன சிப் அளவுக்கு வந்துருச்சு. ஈவன் ஸ்கில்ல கூட அந்த ப்ராசஸரை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, லொகேஷன் ட்ராக்கிங்லாம். காட் த பாயிண்ட் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டெல். ஸோ எந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குன்னா அந்த டிசைனர்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராமர்ஸ் ஹாவ் வென்ட் ஃபார் த பர்டிகுலர் கான்செப்ட் டு ரெடியூஸ் த சைஸ் ஆஃப் த ப்ராசஸிங் டிசைன் அண்ட் ஆல்சோ இம்ப்ரூவ். எப்பவுமே சைஸ் ரெடியூஸ் ஆக லேப்டாப்லாம் பார்த்தா ஸ்லிம் ஃபிட்டா வருது அந்த மாதிரினா ஆட்டோமேட்டிக்கா காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். 70,000 75,000 அது மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் த திங். So productivity improvement as well as the concept of reducing the size of the processor. Any doubt you have? How to use abstraction to simplify the design? Please reply. Students, please reply. Reply students. Line la irkingla illaya? Yes ma'am. Yes. Okay, make the common case fast. இது என்ன ஐடியா அப்படின்னா, மேக் த காமன் கேஸ் ஃபாஸ்ட்னா வெதர் சில கேஸ் ஸ்டடிஸ்லாம் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. வெதர் இந்த மாதிரி காம்பனன்ட்ஸ் இந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை நம்ம ப்ராசஸருக்கு யூஸ் பண்ணா வெதர் இட் வில் இன்க்ரீஸ் த பர்ஃபார்மன்ஸ், ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா. கேஸ் ஸ்டடிஸ் எடுக்கிறது, அனலைஸ் பண்றது. ஓகே, டெஸ்டிங். Then optimize for the rare case. Okay, in the case compare பண்ணும்போது case 2 plays the correct role. For example, program 1 program 2 ல output கிடைக்குது நம்மளுக்கு. But program 1 compare பண்ணும்போது program 2 ல தான் compilation time கம்மியா ஆகுது, space complexityயும் கம்மியா ஆகுது. அப்படி இருக்கும்போது we go for the program 2. அதான். So make the common case faster, which is giving us the performance more. What are the requirements needed to give the improvement of the performance faster rate? So for example, in making a decision for a trade-off, design trade-off na compromise ஆகணும். இந்த மாதிரி ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணா அதோட ஃபாஸ்ட் ஸ்பீட் அதிகமா இருக்கு. ஒரு கேஸ் ஸ்டடி எடுத்திருப்பாங்க. அடுத்தது இது கம்பேர் பண்ணும்போது இது கம்மியா இருக்கு. ஸோ ஃபேவர் த frequent case over the infrequent cases. This principles also apply when determining how to spend resources. ஒரு ப்ராசஸர் டிசைன் பண்றதுக்கு என்னென்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் நீடட், வாட் ஆர் த ஹார்ட்வேர் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் நீடட், டிரான்சிஸ்டர்ஸ், டயோட்ஸ், கெப்பாசிட்டர்ஸ், வாட் எவர் இவ்வளவு யூஸ் பண்ணா அதோட கெப்பாசிட்டி ரேட் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கா, அதெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிடணும். சின்ஸ் இம்பேக்ட் ஆன் மேக்கிங் சம் அக்கரன்ஸ் ஃபாஸ்டர் இஸ் ஹையர் இஃப் த அக்கரன்ஸ் இஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட். இப்போ ஃபாஸ்டரா அந்த பர்டிகுலர் ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்றதால ஃபாஸ்டரா ஆகுதுன்னா அப்ப ஃப்ரீக்வெண்டா அதுவே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். நம்ம த்ரூ அவுட் த ஒரு 24 monthsக்கு அப்புறமும் நம்ம டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ஆனா இது மூலமா நம்மளுக்கு ஃபாஸ்ட் ஆகுது நம்ம அனலைஸ் பண்ணா தட் கேன் ஆல்சோ பி ஃபாலோ அப். ஸோ இம்ப்ரூவிங் த ஃப்ரீக்வெண்ட் அக்கரன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெல்ப் பர்ஃபார்மன்ஸ். What are all the resources if we use, it helps us to
the processor to be performed well na, that can be implemented. சிம்பிளாவும் இருக்கணும், at the same time ஃபாஸ்டா இருக்கணும். அதுக்கு இந்த மாதிரி லாஸ் யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க. What is that fundamental law called as Amdahl's law? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Say yes or no. இந்த law கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Amdahl's law. No ma'am. இல்ல கேள்விப்பட்டது. சோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த லாஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு the quantified this principle na compared with the different stages. What is that law state na? Performance improvement, processor or performance improvement to be gained, have to be improved na from using some fast mode of execution is limited by the fraction of time the faster mode can be used. For example, if a program X in vechkonga is giving n% of faster rate than the program Y, then we have to consider the program X because that is giving the fast rate of performance. எதுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் இப்படி டேர்ம் வருதுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்லேயே நம்ம என்ன சொன்னோம், இட் இஸ் த 2 persons ரோல் ஹூ வில் டிசைன் த ப்ராசஸர் இன் அ வெரி லெஸ் ஸ்மால் வே. அதாவது ஸ்மால் டிசைன்ஸ் கொடுக்குற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் சரி, அட் த சேம் டைம் ப்ரொடக்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ற ஒரே 2 persons யாருன்னா கம்ப்யூட்டர் டிசைனர்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராமர்ஸ். ஸோ இவங்க 2 பேரோட இன்டகிரேஷன்ல தான் ஒரு ப்ராசஸரை நம்ம இன்வென்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால இப்போ ப்ரோக்ராமர் கொடுக்குற ரிசல்ட் வந்து இட் இஸ் பெர்ஃபார்மிங் the performance of a processor more அப்படின்னா we have to compare that programs. So our design பண்ண 2 XY programs la X is given faster rate na, that have to be taken under consideration. That is called as make the common case fast, which is common. This if you use it is easy அப்படின்னா அதை அனலைஸ் பண்றது தான். So what is that F denotes na? Fraction of a program that is enhanced, speed up of the enhanced portion. Which program is giving a speed up of rate for a processor to run in a particular time, which is faster mode அப்படினு. Got an idea what is this point denote? Please reply. Reply yes or no. Yes ma'am. Yes, okay. Last point is இன்னைக்கு session last. So performance versus parallelism. Performance of the processor have to be kept in mind, as well as main application running parallelism concept. Both have to be compared together. For example, if you are a computer architecture, have to offer some design that get more performance by performing operations in parallel, then you are said to be a best computer architectures. ஏன்னா நீங்க டிசைன் பண்ண ப்ராசஸர் எப்படி இருக்குன்னா பர்ஃபார்மன்ஸும் ஹையா இருக்கு, அட் த சேம் டைம் இட் கேன் ஆப்ரேட் மோர் அப்ளிகேஷன் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ். ஒரே டைம்ல வேர்டும் ஓப்பன் ஆகுது, எக்ஸலும் ஆகாது, ஸ்லோ டவுன் ஆஃப் ப்ராசஸரே இல்லை, ப்ராசஸிங் ஸ்பீட் அதிகமா இருக்கு. இதுவே வந்து நீங்க பழைய லேப்டாப்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்கன்னா நீங்க அந்த ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ இது எப்படி மைண்ட்ல வச்சுட்டு நம்ம இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வர்சஸ் பேரலிசம் யூ ஹேவ் டு கீப் மீன்ஸ் பை ஃப்ளைன்ஸ் டாக்ஸானமி. ஃப்ளைன்ஸ் டாக்ஸானமினா என்னன்னா, டாக்ஸானமினாவே என்ன கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் அ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர்ஸ். So they have framed in such a way for satisfying this performance and parallelism together. This particular person, Michael J. Flynn, in 1966 proposed 4 classification. So எந்த ஒரு processor நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டாவும் you have to cover this 4 classifications. What is that? Flynn's classification based upon number of concurrent instructions. எவ்வளவு instructions parallel கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா இருக்கா நம்ம செக் பண்ணணும். Data streams available in the architecture. So the processor you are designing have to satisfy the number of concurrent instructions. Instructions na enna nama kudukra inputs or control over the applications, and data streams. Data streams na giving input information through the input devices and it goes to the processor na available in the architecture by following this taxonomy. 4 classification da. So what is that? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. This Flynn's taxonomy is nothing but இது MCQ questionல கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. Specify the classification of parallel computer architecture. Parallel computer architecture na the processor you are designed support all type of concurrent instructions and data streams in the system that are based on the number of concurrent instruction. என்ன மேம் அது concurrent instruction னா single or multiple. It can be ஒரு single instruction கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும், இல்லைன்னா multiple instructions concurrent-ஆ ஒர்க் பண்றது.
இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்னா என்ன? இந்த டாக்குமெண்ட்டை ஓபன் பண்ணணும், இந்த டாக்குமெண்ட் அது மாதிரி நம்ம கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். அண்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரீம்ஸ். டேட்டா ஸ்ட்ரீம்ஸ்னா மல்டிபிள் டேட்டா ஸ்ட்ரீம்ஸை டவுன்லோட் பண்றது. ஒரே டாக்குமெண்ட் ஹேவிங் 10-5 pagesனா that is also have to be done. Single or multiple availability in the architecture. So now all the processor which is designed in current technology satisfy what type of classification? MIMD. What is MIMD? Please reply. What is MIMD? What is MIMD? Students, please reply. Students, please reply. Can you hear me? Multiple instruction, multiple data. Yes. So இப்ப இருக்கிற latest technology is always supporting this type of classification which is framed by Flynn's taxonomy. So Flynn's taxonomy has 4 classification. என்னன்னா SIST, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா என்ன தெரியல, SIST, SIMD, அப்புறம் MISD, MIMD. ரொம்ப சிம்பிள். அது அடுத்த ஸ்லைட் பார்க்கலாம். ஸோ ஆனால் இப்போ இருக்கிற எல்லா டெக்னாலஜி சாட்டிஸ்ஃபைங் மல்டிபிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மல்டிபிள் டேட்டா. ஓகே ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் தட் Flynn's கிளாசிஃபிகேஷன். இது போட்டு பேனிக் ஆகாதீங்க, இது பார்த்தோன்னே கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க, இந்த பக்கமே போகாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன டைப்ஸ்ன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. 4 டைப்: SIST, SIMD, MIST, MIMD. இதெல்லாம் எதுக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா, மல்டி சாய்ஸ் கொஸ்டின்ல they can ask what is the expansion for SIST. கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவோம். சிஸ்டம் இன்புட் என்னமோ சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பான். பட் வெரி சிம்பிள், ரொம்ப ஆப்ஷன் ஈஸியா நான் வச்சுக்கலாம். சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். வாட் இஸ் திஸ்? வாட் வில் பி SD? சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், சிங்கிள் டேட்டா ஸ்ட்ரீம். ஓகேவா? ஏன்னா இப்பதானே MIMD படிச்சோம், அதே மாதிரி தான். மல்டிபிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மல்டிபிள் டேட்டா. அது மாதிரி இங்க சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், சிங்கிள் டேட்டா. அப்ப அடுத்தது என்ன வரும்? சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மல்டிபிள் டேட்டா. அடுத்தது யாராவது ட்ரை பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் ரிப்ளை. மல்டிபிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், சிங்கிள் டேட்டா. டேட்டா ஸ்ட்ரீம். வெரி குட். அடுத்தது லாஸ்ட் இப்ப பார்த்தது தான். எஸ், ரிப்ளை. மல்டிபிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மல்டிபிள் டேட்டா. வெரி குட். சரி, எப்பவுமே ஹெசிடேட் ஆகாதீங்க. குரூப்ல அவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, யாருமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல. நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணா எல்லாரும் இதுக்கு வேற வேலை இல்லை, முந்திரி கொட்டை ஏதாவது பதில் சொல்லணும். என்ன வேணா, யார் வேணா, என்ன வேணா நினைச்சிட்டு போட்டோம். நம்ம காசு கொடுக்கறதுக்கு நம்ம நல்லா படிச்சுட்டு போகணும். அதே மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்ம கொடுக்க வேண்டாம், நம்ம ஐடியலா இருக்கலாம். அதெல்லாம் தலையில இருந்து தூக்கி போடுங்க. கொஸ்டின் கேட்டா உனக்கு தெரியுமா, மத்தவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணாத. ட்ரை டு ஆன்சர். ஓகே? யார் வேணா என்ன வேணா நினைச்சிட்டு போட்டோம். யூ ஆர் லேர்னிங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே. ஓகே? ஸ்பீக் அவுட். அப்படியே ஐடியலா உட்காராதீங்க, எனக்கு அது பிடிக்கவே பிடிக்காது. நம்ம எதுவுமே சாதிச்சுட்டு போறது இல்லை. அமைதியா இருந்து நம்ம வந்து அமைதியா படிச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த சொல்லி சொல்லி பார்த்தாதான், இன்வால்வ்மெண்ட் வந்தாதான் நிறைய விஷயம் நல்லா கரெக்டா நடக்கும் லைஃப்ல. Got the point, students? When I'm asking a questions, don't wait for the other students to answer. You know not, டக்குன்னு unmute பண்ணி reply பண்ணு. சரியா? What is SIST? What is SIST? Single instruction, single data streams. Very good. SIMD. Anybody can reply. ரெண்டு பேர் parallel கூட reply பண்ணுங்க. Single instruction, multiple data. Very good. MIST. Multiple instruction, single data. Very good. Next, MIMD. மல்டிபிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மல்டிபிள் டேட்டா. வெரி குட், வெரி குட். தேங்க்யூ. இப்படிதான் இருக்கணும். ஸோ இது ஒரு ஓவரால் ஐடியாலஜி. இப்போ பிகினிங்ல பார்த்தா ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து ஒரே ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரீம்ஸ் மட்டும் தான் நடந்துச்சு. ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த இடத்துல ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தா ஒரு ப்ராசஸர், ஒரே ஒரு ப்ராசஸர் இருக்கும். மீனிங் இஸ் வாட்? ப்ராசஸர்னா என்ன? ஸோ நம்ம டேர்ம் எதை நம்ம படிச்சோமோ ரெஃபர் பண்ணிக்கணும். ஓகே? ப்ராசஸர் சொல்றாங்க. ப்ராசஸர்னா என்ன? வாட் இஸ் ப்ராசஸர்? இட்ஸ் அ CPU. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ப்ராசஸர் இங்க ஒரு டயக்ராம்ல இருக்குன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் CPU. CPU கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வாட்? வாட் ஆர் த யூனிட்ஸ் இன்சைட் த CPU? டக்குன்னு சொல்லுங்க. Control unit. வெரி குட். ALU. வெரி குட். Main memory. மெமரி யூனிட். கரெக்டா? ஓகே. ஸோ ப்ராசஸர் CPU is a logical circuitry that responds to and process the basic instruction that drive a computer. டிரைவ்னா டிரைவ் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுது. ஸ்டோரேஜுக்காகவும் யூஸ் ஆகுது, கால்குலேஷன்ஸ்க்காகவும் யூஸ் ஆகுது. அப்புறம் என்ன? ஸ்டோரேஜ் தான் மெமரி. அதுக்கப்புறம்
controlling all the input and output operation, control unit act ஆகுது. So CPU is seen as a main and most crucial integrated circuits, IC ன்னு சொல்லுவாங்க. ப்ராசஸர்னாவே CPU ன்னு சொல்லுவாங்க, IC chip in a computer, and it's responsible for interpreting most of the computer commands. So whatever commands or instruction are giving, that will respond properly. So this is the processor. So அந்த டைம்ல வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா SIST, அதாவது சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சிங்கிள் டேட்டா ஸ்ட்ரீம், அது மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இதை கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் 4 கிளாசிஃபிகேஷன். MIMST எப்படி இருக்கும்னா ஒரு 2, அதாவது மல்டிபிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு இன் சிங்கிள் டேட்டா ஸ்ட்ரீம்ஸ். அப்போ மல்டிபிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மல்டிபிள் ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணாங்க. அடுத்தது வந்து சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மல்டிபிள் டேட்டா ஸ்ட்ரீம்ஸ், அப்போ மல்டிபிள் ப்ராசஸர் யூஸ் பண்றாங்க. புரியுதா? அப்போ ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷன்லயும் அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரே சிப் யூஸ் பண்ணாங்க, அடுத்தது மல்டிபிள் சிப்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, சிங்கிள் டேட்டா ஸ்ட்ரீம்ஸ்க்கு உள்ள போறதுக்கு மல்டிபிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணும் போது 2 ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணாங்க. அப்புறம் சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கு மல்டிபிள் டேட்டா ஸ்ட்ரீம். தென் நவ் latest technologies, multiple instruction, multiple data streams have to be involved. So multiple processors are the ஒவ்வொரு ப்ராசஸருக்கும் எவ்வளவு டிரான்சிஸ்டர்ஸ் இருக்கும்னு நீங்க ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன மேம்? ஓகே, டயக்ராம் காமிச்சிங்க. அப்படி என்னன்னா சிங்கிள் கண்ட்ரோல் யூனிட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் which சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்ட்ரீம் IS ஃப்ரம் மெமரியிலேருந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் தான் பாஸ் பண்ண முடியும், அதே மாதிரி ஒரே ஒரு அவுட்புட் தான் நம்ம கெயின் பண்ண முடியும். அது மாதிரி தான் இருந்துச்சு பிகினிங்ல. ஸோ கண்ட்ரோல் யூனிட் தட் ஜென்ரேட்ஸ் அப்ராக்சிமேட் கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் டு டைரக்ட் சிங்கிள் ப்ராசஸிங் எலமெண்ட். ஒரே ஒரு ப்ராசஸிங் எலமெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் ஆஃப் சிங்கிள் டேட்டா வில் பி கமிங் அவுட். ஒன் ஆப்ரேஷன் அட் அ டைம் ஒன்லி ஹேப்பன்ஸ் அட் த பிகினிங். ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்லாம் அப்படிதான் யூஸ் பண்ணாங்க. ட்ரெடிஷ்னல் யூனி ப்ராசஸர் சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் ஃபார் SIST, ட்ரெடிஷ்னல் யூனி ப்ராசஸர் ஆர் லைக் PC, கரண்ட்லி மேனுஃபேக்சர்ட் PC ஹேவ் மல்டிபிள் ப்ராசஸர். இப்போ இருக்கிற PC மல்டிபிள் ப்ராசஸரை இன்பில்ட் பண்ணியாச்சு. பட் பிகினிங்ல இட் வாஸ் யூனி ப்ராசஸர் ஆர் ஓல்டு மெயின் ஃப்ரேம் சொல்லுவாங்க. சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மல்டிபிள் டேட்டா ஸ்ட்ரீம்ஸ். A computer which exposes multiple data streams again a single instruction streams to perform operation. Best example is array processors சொல்லுவாங்க. இப்போ ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நிறைய ப்ராசஸர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஃபார் ஸ்டோரிங் அண்ட் ரிட்ரீவிங் இன்ஃபர்மேஷன். ட்ரை பண்ணி பார்த்தாங்க. ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாஸ் பண்ணிட்டு சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்ட்ரீம் டு பெர்ஃபார்ம் ஆப்ரேஷன்ஸ் அதிகம். ஓகே, ஆப்ரேஷன்ஸ் which may be naturally parallelized. So that is said to be array processor. Array na enna? Array can be said to be what? Single dimension array, multi-dimension array. So அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டேட்டாவை என்ட்ரி பண்ணா எவ்வளவு இருக்கு, இப்போ மல்டிபிள்னா கொஞ்சம் அந்த டேட்டாவோட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி, லைக் 2 dimensions அரே மாதிரி ப்ராசஸர். 2 dimension அரேனா என்ன அர்த்தம்? டேட்டாவோட லென்த் அதிகமாகுது இல்லையா, டேட்டாவோட ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி வந்து அதிகமாகுது. அதுக்கு தகுந்த ப்ராசஸரை அவங்க இந்த ஜென்ரேஷன்ல இன்வென்ட் பண்ணாங்க. மல்டிபிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் சிங்கிள் டேட்டா ஸ்ட்ரீம். இது என்ன அர்த்தம்னா நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறீங்க சார். என்ன மேம் அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்? டவுட் வருது இல்லையா? வாட் இஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஹியர்? யூ நோட் வாட் இஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்னு ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். இல்ல, so instruction set is a group of command for a CPU in a machine language. Machine language na machine understandable language, zeros and ones, assembly language சொல்லலாம். The term can refer to all the possible instructions for the CPU or subset of instructions to enhance that performance in a certain situations. So the மாதிரி இது வந்து processing set. இது being a computer architecture you have to learn this. ஏன்னா இந்த லாங்குவேஜ் நீங்க தெரிஞ்சாதான் உள்ள இருக்கிற ப்ரோக்ராமிங்கை நீங்க கரெக்டா அசம்பிள் பண்ண முடியும். ப்ரோக்ராமிங் செட்டை வந்து நீங்க கரெக்டா கொடுக்க முடியும். பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் அ ப்ரோக்ராமர். If you are a programmer acting a programmer in an IT company, you have to know C++, Java. If you are an architecture, you have to know it is machine understandable language. புரியுதா இப்ப டிஃபரன்ஸ்? அப்ப அதுக்கு தகுந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நீங்க கொடுக்குறீங்கன்னா எந்த மாதிரி அது ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அதெல்லாம் அண்டர்ல கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் uncommon architecture which are generally used for fault tolerance. So இது எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ராசஸர்னா ஏதாவது ஃபால்ட் வந்து ரெகக்னைஸ் பண்றதுக்காக.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்பேஸ் ஜெட் ஃப்ளைட்ல கண்ட்ரோல் கம்ப்யூட்டரை ஃபிட் பண்றாங்க. ஏதாவது அப்நார்மாலிட்டி இருக்கு, டெம்பரேச்சர் கொடுக்கும்போது அதோட ஸ்பீட் ஜாஸ்தியா இருக்கு, கம்மியா இருக்கணும், அந்த மாதிரி ஃபால்ட் டாலரன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ற ஒரு ப்ராசஸர் தான் மல்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சிங்கிள் டேட்டா ஸ்ட்ரீம் கிளாசிஃபிகேஷன் அண்டர்ல வர்றது. அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா இப்ப இருக்கிற மல்டிபிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மல்டிபிள் டேட்டா ஸ்ட்ரீம்ஸ் விச் இஸ் அவைலபிள் இன் ஆல் பிசிஸ், ஆல் டைப் ஆஃப் சூப்பர் ஸ்கேலார் ப்ராசஸர் சொல்லுவாங்க. அது மல்டி கோர் டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் டிவைசஸ் எல்லாத்துலயுமே இப்ப மல்டிபிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் மல்டிபிள் டேட்டா ஸ்ட்ரீம் டெக்னாலஜி டாக்ஸானமியை தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ மல்டிபிள் ஆட்டோனமஸ்னா இண்டிபெண்டன்ட். Okay, multiple independent processor simultaneously execute different instructions on different data. Okay, best example distributed system. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? distributed systems கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? So best example for distributed system தெரிஞ்சுக்கோங்க. அங்கெல்லாம் என்ன மாதிரி டாக்ஸானமி யூஸ் பண்றாங்க? MIST-யா MIMD-யா? டக்குன்னு சொல்லுங்க. In distributed system, what type of taxonomy is been followed? MIST-யா MIMD-யா? MIMD. Very good. Multiple instruction, multiple data streams. எதுக்கு இந்த distributed systemல யூஸ் பண்றாங்கன்னா, எக்ஸாம்பிள் லைக் டெலிஃபோன் அண்ட் செல்லுலார் நெட்வொர்க்ஸ், எங்கெல்லாம் நிறைய டேட்டா கலெக்ஷன்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதோ, ஓகே, ரிசீவிங் எண்டு, கிளைண்ட் எண்டு, சர்வர் எண்டு நிறைய. ஸோ telephone and cellular networks are the best example for distributed networks. Telephone networks have been around for over centuries and it started as an early examples of peer-to-peer networks. So அந்த மாதிரி ஒரு examples தான் the distributed systems. The point is where in that distributed system they follow this type of taxonomy. Multiple instruction, multiple data streams. Distributed systems are generally recognized to be MIMD architecture. அப்ப எந்த இடத்துல இந்த டேர்மை நீங்க பார்த்தாவும் you should not get confused. What type of architecture has been used அப்படின்னு பார்த்தா multi instruction, multiple instruction, multiple data stream taxonomy. Either exploring a single shared memory space-க்கும் அது support பண்ணும், at the same time distributed memory space. Distributedனா lot of datas have to be transferred in and out on the network, then we follow this type of taxonomy. A multi-core super scalar processor is an MIMD processor. இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு? எல்லாம் பிஎஸ்என்எல் கம்பெனிலும் பார்த்தா இந்த மாதிரி ப்ராசஸர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ என்ன மாதிரி டாக்ஸானமி அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னா MIMD தான். The overall diagram for comparing classification, usually these 4 architectures are shown below where each PU-னா என்ன? processor unit is a central processing unit. So நீங்க ஜஸ்ட் இந்த டயக்ராம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. SIST-னா ஒரே ஒரு ப்ராசஸர் இருக்கும், அதே MIST-னா ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனும் ப்ராசஸர் மட்டும் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். பட் 2 இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆர் த சேம் ஒன்லி. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கு டேட்டா செட். Any doubts, students? Please reply. Today we just discuss about in the first unit, after knowing the basic structure of a computer system, what is the basic architecture of a computer system, we all have to know the 8 great ideas in a computer design. So first we have covered today design for Moore's law. What is Moore's law led to? Why that Moore's law we have to use as being a computer architecture for a designing purpose. Use abstraction to simplify design. These are the great ideas you have to keep in mind. Make the common case fast. Performance versus parallelism always have to be kept in mind while designing a computer system. Okay. Moore's law na enna therinjukonga. VLSI technology have to be constantly improving each and every have to double every 18 to 24 months. So the designing should be in such a way it satisfies the Moore's law. So Moore's law is nothing but the technology IC you have to improve. So who is a founder of Intel stated that. And use abstraction is both the 2 persons, computer designers and programmers have to concentrate on the concept of the design by reducing the design as well as to improve the productivity. And make common case, which case gives the apt performance speed more, that have to be analyzed.
So some principles can be followed for designing that type of processor, like Amdahl's law, where that particular law states that if one X programs give faster rate of speed for a processor, that programs can be implemented under the processor design. Performance and parallelism, we have to always in the ஒரு performance parallelism concept, ஏன்னா ப்ராசஸர்னாவே இட் ஹாவ் டு சப்போர்ட் ஆல் த கன்கரண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் டேட்டாஸ். இப்போ லேப்டாப் யூஸ் பண்றீங்க, பிசியில் யூஸ் பண்றீங்க. என்னோட லேப்டாப் வெறும் ப்ராசஸர், வேர்ட் ப்ராசஸர் மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணுது, எக்ஸல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னா அப்போ ஒழுங்கா அவன் டிசைன் பண்ணல, இது ப்ராசஸரை அவன் ப்ராப்பரா டிசைன் பண்ணி கொடுக்கல. இதே வந்து டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு புரியணும். அப்போ நீங்க நெட்ல சர்ச் பண்ணுங்க, வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் i3, i5, i7. Kindly note down the assignments. Please note down the assignment, students. Students, are you in the line? Yes, ma'am. Thank you, thank you. So just note down. All have to find and இன்னைக்கு ஈவினிங் இல்லை நாளைக்கு வரைக்கும் டைம் கொடுக்குறேன். நாளைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. ரெஸ்பான்சிபிளான பிள்ளைங்க இன்னைக்கே முடிச்சிருவாங்க வேலை. அப்படிதான் நானுமே இருந்திருக்கேன் என் லைஃப்ல. அது மாதிரி இருக்கிறவங்களும் ஓகே தான். இல்ல ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது போறீங்கன்னா கூட அட்லீஸ்ட் அடுத்த மார்னிங்குள்ள நீங்க எனக்கு ஸ்னாப் எடுத்து என்னோட பர்சனல் ஐடி, ஐ மீன் குரூப் இல்லாம பர்சனல் நம்பருக்கு அனுப்பிவிடுங்க. இன் யுவர் நோட் யூ ஜஸ்ட் ரைட் டவுன். மேம் ஸ்னாப் எடுத்து அனுப்பாதீங்க, நெட்ல இருக்கிறது படிச்சு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு நாலேஜ் கெயின் பண்ணும். வாட் இஸ் மை கொஸ்டின்? டக்குன்னு சொல்லுங்க. வாட் ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ டு difference between i3, i5, i7. Yes, very good. What is the difference between these processor? Okay, i3 க்கும் i5 க்கும் i7 க்கும் கம்பேரிசன் ரிப்போர்ட்டை வந்து நீங்க எழுதி எனக்கு அனுப்பி விடுங்க. This is set to be assignment 1. அது உங்களோட நேம், பிரசன்டேஷன்ல உங்க இன்வால்வ்மெண்ட் தான். நான் வந்து ஒன்று பண்ணுங்க, நீங்க அசைன்மெண்ட் மட்டும் எழுதி வைங்க. டோன்ட் சென்ட் இன் மை பர்சனல் நம்பர், பிகாஸ் ஃபோல் ஸ்ட்ரென்த்தும் அனுப்பக்கூடாது. நான் கூகுள் ஃபார்ம் உனக்கு கொடுத்து அனுப்புறேன், அதுல வந்து அப்லோட் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? சே எஸ் ஆர் நோ? வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஓகேப்பா, ஓகே. ஓகே, அட்டெண்டன்ஸ் மட்டும் ரிட்டனா தான் இருக்கணுமா இல்ல வேற ஏதாவது கூட அனுப்பலாமா? என்னதுப்பா? ரிட்டனா தான் அனுப்பணுமா இல்ல வேற எதுனா நம்மளே போட்டோ வேண்டாம், போட்டோ வேண்டாம். ஓகே. இல்ல மேம், டெக்ஸ்ட் அந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் ஃபைல் அந்த மாதிரி. டெக்ஸ்ட் ஃபைல்லாம் இப்ப நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி கூட அனுப்புவாங்கல்ல, அதனால நம்மளுக்கு ஒரு யூஸ் இல்லைல்ல. நீங்க கைக்கு வேலை கொடுத்தா ஆக்டிவ் ஆகிருவீங்க. அதுதான் இப்ப ரைட் கை நீங்க எழுதுறீங்கன்னா லெஃப்ட் பிரெயின் ஆக்டிவ் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இன்வால்வ் ஆயிக்கலாம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஸோ அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன், எப்பவுமே அந்த மாதிரி ஒரு ஃபாலோ அப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆதிலக்ஷ்மி. Present, ma'am. Yes. Aarti. Present, ma'am. Aarti, okay. Abhinav. Present, ma'am. Okay. Abhishega. யோப்பா. அபிஷேகா. அபிஷேகா. சரி. ஒரு 2 நாள் அப்படிதான் இருக்கும், எல்லா கிளாஸும் அப்படிதான் பண்ணுவேன். அப்புறம் ஆதிகேசவா. Present, ma'am. ஆதிகேசவ், ஓகே. அக்ஷயா. Present, ma'am. அன்கம். Present, ma'am. கரெக்டா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணலன்னா எனக்கு இன்டிமேட் பண்ணுங்க, நான் கத்துக்கிறேன். அப்புறமா ஆண்டனி சொல்லுவாங்களா, ஆண்டோனி சொல்லுவாங்களா? ஆண்டனி தான் மேம். பிரசன்ட் மேம். ஆண்டனி தான், ஓகேம்மா. ஓகே. நெக்ஸ்ட் அரவிந்தன். Yes, ma'am. Those who gave the attendance can move. Thank you for your cooperation and submit your assignment as soon as possible. But you just keep with you. I'll send the form details, then you can upload. Thank you, students. Those who gave the attendance, you can leave. Aravindan present, right? Archana M. அவங்க வந்து பெர்மிஷன் கேட்டாங்க. ஓகே. அர்ச்சனா சி. Present, ma'am. Okay. Arun Kumar, those who gave the attendance can move. Arun Kumar. Present or absent, Arun Kumar? Absent.
ஓகே. அரவிந்த் எஸ். Present, ma'am. பாண்டரு பிரசண்டா ஆப்சென்ட்டா? Present, ma'am. ஓகே. பென்னி பிரியா. Yes, ma'am. குட். போலு கீதா. Yes, ma'am. சார்மதி. Present, ma'am. எஸ். சேக்குரு தருணா. Ma'am. எஸ் பா. Ma'am, Charumati, CHARUMATHI, ma'am. CHA RU. RU ஆ? Yes, ma'am. RU CHA MA MATHI. கரெக்டா? Yes, ma'am. ஓகேப்பா, எப்படி தப்பாச்சு தெரியல. சரி, கொடுத்த நேம்லெஸ் அப்படிதான். அப்புறம் சேக்குரு தருண் இருக்காங்களா? ஆப்சென்ட்டா? ஓகே. வாட் அபவுட் சந்துரு? Present, ma'am. ஓகே. தனுஷ்? Present, ma'am. ஓகே. தனுஷ் யூ? Present, ma'am. ஓகே. திவ்யா? Present, ma'am. தினாஷ்? Present, ma'am. காட்சன்? present or absent? காட்சன் absent. ஓகே. நேத்துமே வரலையா? ஃபோன் பண்ணிட வேண்டியதா பேரண்ட்ஸ்க்கு. கோகுல கிருஷ்ணன்? Present, ma'am. those who gave the attendance can move pa. Gautam Raj? Yes, ma'am. Gunashekaran? Yes, ma'am. Hariharan? Present, ma'am. Hariharan, yes. Hariharan, yes. Absent. Okay. Harish? Harshavardhan? Absent. இன்னைக்கும் absent. லாங் லீவ் இருந்தா ஃபோன் பண்ணிடுவேன் தான். இந்திரா? Present, ma'am. ஓகே. ஜன்வி? Yes, ma'am. ஜெயசூர்யா? Yes, ma'am. ஜீவன்? Yes, ma'am. ஜீவிதா? Present, ma'am. ஜெயந்திரன்? Present, ma'am. ஓகேப்பா. Jitendran. ஜிதேந்திரனா? சரி சரி, ஜிதேந்திரன். கமிரெட்டி? நேத்து ஆப்சென்ட், இன்னைக்கு ஆப்சென்ட். என்ன ஸ்பெஷல் பர்சன்ஸ்? கனிமொழி? Present, ma'am. ஓகே. கரண்? ஃபாஸ்ட். கரண் ஆப்சென்ட்டா? கவிதா? Present, ma'am. கீர்த்தனா? ஃபர்ஸ்ட். Present, ma'am. ஓகேம்மா. நேத்து ஏம்மா ஆப்சென்ட் கீர்த்தனா? Ma'am, present da, ma'am. நேத்து பிரசன்ட்டா? சொல்லுங்க. நேத்து பிரசன்ட் ஜி. Yes, ma'am. ஹலோ மேம், சொல்லுங்க. எஸ். ஹூ இஸ் தட்? ஹர்ஷவர்தன் பேசுறேன் மேம். ஆப்சன்ட் போட்டீங்க, மைக் ஆன் பண்ணா ஒர்க் ஆகல. சரி. ஹர்ஷவர்தன். ஓகேப்பா, ஓகே. சரிப்பா. சப்போஸ் நீங்க வந்து இங்க சொல்ல முடியலன்னா என்னோட நம்பர் கூட நீங்க மெசேஜ் பண்ணிருங்க. மேம், நான் பிரசன்ட் மேம், மைக் ப்ராப்ளம், எனக்கு பிரசன்ட் போட்டுருங்க. ஓகே மேம், தேங்க் யூ மேம். ஓகேப்பா. கவிதா? கீர்த்தனா நேத்து பிரசன்ட்டா? கீர்த்தனா? ஆமா மேம். ஓகே, நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். சரியா? அட்டெண்டன்ஸ் மஸ்ட் இல்லையா? நான் பேர் நோட் பண்ணிக்கிறேன், நாளைக்கு மாத்திக்கிறேன். ஐ மீன் இன்னைக்கே வந்து அப்டேட் பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட் கிருபாகரன். ஃபாஸ்ட். Present, ma'am. எஸ். லோகவர்ஷினி? Present, ma'am. எஸ். லோகேஸ்வரன்? Present, ma'am. மதன்ராஜ்? Present, ma'am. மதுமிதா? Present, ma'am. மதன்ராஜ் லோகேஸ்வரன்னா கொஞ்சம் ஆப்சென்ட் ஆகாதீங்க. நேத்து ஆப்சென்ட்டா? Yes, ma'am. கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. ஓகேப்பா, ஓகே. இனிமேல் பாத்துக்கோங்க. மோரிஸ்?
மோரிஸ் ஆப்சென்ட். நேத்து ஆப்சென்ட், இன்னைக்கும் ஆப்சென்ட். மோகன் கணபதி. Present, ma'am. ஓகே. மோனிகா. Ma'am, present, ma'am. Yesterday also I was present, ma'am. ஹூ இஸ் பிரசன்ட்? மோனிகாவா? Yes, ma'am. ஏன் பதில் சொல்லலையா நேத்து? Ma'am, நேத்து நான் வந்து கொஞ்சம் மைக்லாம் இல்ல மேம். சோ சரி சரி. சொல்ல முடியல மேம். அட்டெண்டன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். சப்போஸ் சொல்ல Ah, முடியலன்னா yeah. என்னோட எஸ் இன் மை நம்பர் யூ okay, ஜஸ்ட் ma'am. மெசேஜ் ஐ புட். நோ இஷ்யூ. Okay, ma'am. ஓகே. மும்தாயா? மும்தாய் தேஜா பாபு. Present, ma'am. ஓகேப்பா. நெஸ்ரின் பானு. Present, ma'am. ஓகே. நிகேஷ். Yes, ஃபாஸ்ட் ma'am. ஃபாஸ்ட். எஸ். நிதி க்ரோஷன். Yes, ma'am. எஸ். நிவேதா எல் ஃபாஸ்ட். Present, ma'am. தோகுரு சாய். தோகுரு சாய். yesterday also absent, today also absent. பேரண்ட்ஸ் கால் பண்ண வேண்டியதா. அமுதினி. Present, ma'am. yesterday வைப்பா absent. அட்டன் பண்ண மேம். பாதி கிளாஸ்ல நெட்டு வெளில வந்துடுச்சு கிளாஸ். அது நான் கூட சொல்லுங்க, பிரசன்ட் போட்டுறேன். வந்தாவே பெரிய விஷயம் தான். நீங்க நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் இருக்க தான் செய்யும். ஓகேவா? நேத்து ஆனா வந்தீங்களா கிளாஸ்க்கு? எஸ் மேம். ஃபுல் கிளாஸ் பெனிஃபிட் பண்ணா உங்களுக்கு நாலேஜ் கெயின் ஆகும். பட் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம்னா அட்டெண்டன்ஸ் அட்லீஸ்ட் கொடுத்துருவோம். ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு இன்டிமேட் பண்ணுங்க. இப்போதைக்கு நான் போட்டு வைக்கிறேன் அட்டெண்டன்ஸ். சரியா? ஓகே மேம். ஓகே. இனிமேல் அதை பார்த்துக்கோங்க, நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம்லாம் வராத மாதிரி. ஓகேம்மா, சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். அட்டெண்டன்ஸ் மேண்டேட் இல்லை. அண்ணாமலை. Present, ma'am. ஏன் எஸ்டர்டே ஆப்சென்ட்? மேம் நேத்து அட்டன் பண்ண மேம். ஆனா அந்த மைக் ப்ராப்ளம் சொல்ல முடியல மேம். அது பாத்தியா? என்னப்பா நீங்க ஸ்ட்ரென்த்தும் கம்மியாயிரும்ல அது மாதிரி சொல்லலன்னா. மெசேஜ் பண்ணிட்டேன் மேம். மைக் ப்ராப்ளம் வந்து. ஓகே. அதுக்குன்னு சும்மாவும் பண்ணக்கூடாது, பாத்துக்கோங்க. அட்டென்ட் பண்ணாதான் okay, பண்ணணும். ஓகேப்பா. அட்டன் பண்ண மேம். சரி. Thank you, ma'am. ஓகேப்பா. திக்ஷா. Present, ma'am. எஸ். ஹரிஷ் யூ ஃபாஸ்ட். Present, ma'am. ஜெயராம். ஜெயராம் பாவம்ல, ஃபுல்லா வெயிட் பண்ணும். ஓகேப்பா, தேங்க்யூ. யூ கேன் லீவ்.